Ладно, книга Судей 7, значит, Гидеон. Мы все знаем тот историю, но, конечно, вопрос, почему именно тот 300 человек Бог выбрал таким образом. We know the story of Gideon, but the question is why did he choose the particular method that he did to choose the 300 men? Был столько человек, 22 тысячи, и осталось 10 тысяч, когда Бог сказал, ну, кто не хочет, то не надо воевать. Хорошо? Вот. И еще это слишком многие. I mean, that 22,000, but then it goes down to 10,000. Это урок, что это не по человеческим силам, что в жизни получается. It's a great lesson that it's not by human strength that God does his purpose. Это всегда через слабость. It's always through weakness. Это его стиль. It's God's style, you could say. И тогда Бог сказал, ну, тех, которые будут наклоняться на колени и пить водою, не надо. А только тех, которые будут лакать воду языком своим, как лакает пес. Этих. Почему? So God says, right, all those that you've all got to drink some water, those who kneel down on their knees and cup their hands and drink it, we don't need them. I just want the ones who are going to lie down and lap water like a dog laps water. Why that? Почему? Именно такой проверка. Why such a test? Есть разных предложений. There's various suggestions. Но наклоняться на колени, это вообще всегда говорится о наклоняться на колени пред каким-то идолом. When you read in the Bible about getting down on your knees and bowing down upon your knees in the Bible, it's nearly always used about worshipping idols. То есть тех, которые принципиально это не сделали. So those who in principle wouldn't do that, это, наверное, тех, у кого очень чувствительна совесть. Maybe it was those who had a particularly fine conscience. Мы не хотим даже показаться так, как мы наклоняли на колени перед идолом, поэтому я так не буду. It was those who thought, I just don't want to give any possible appearance even of idol worship. Или, ну, если это так, but if that's so, интересно, что они лакали воду языком, как лакает пес. It's interesting that they acted like dogs. Пес или собака – это нечистое животное. A dog is an unclean animal. Они таким образом признали, что да, мы не чисты, мы не такие хорошие. Хотя даже наклоняться так, как перед идолом, я не буду. In that case, they would be showing that they would not drink water in a way that even looked anything like idol worship, but they drank water lapping like a dog, not ashamed to show themselves appearing like dogs who were unclean animals, because they felt their insufficiency, their unworthiness. И вот эта тема с Гидеоном. And this is a theme with Gideon. Он такой слаб. He was so weak. Помните, когда ангел явился к нему, when the angel appeared to him, и сказал, давай, Гидеон, ходи, сможешь воевать с этими Мадианитами. When the angel appears and says, go and fight with those Midianites, ты крепкий человек, ты сможешь? Он сказал, да нет, я слаб, я не могу. He says, no, I can't do this. I'm too weak. И Gideon дал Господу проверка, 6 глава. And in chapter 6, Gideon gives God a kind of a test. Он взял шерсть. He takes a fleece и положил на полу, and puts it on the ground. И сказал, что если росы будет на шерсть и не на траву, возле этого шерсти, тогда я буду верить.
И Бог это сделал. Потом в следующий день он сказал, ну, пожалуйста, я хочу еще какой-то признак, что ты на самом деле со мной. Делай наоборот. И Бог так и сделал. And so, you remember the two things with the fleece. He puts the fleece down and says it's got to be wet with dew on the fleece and not on the ground. It was like that, and then he wants it the other way around. Он очень слабый человек в этом плане. He was very weak in that sense. И здесь 7 главу, and here in chapter 7, 9, verse 9, сказал ему Господь, встань, сойди, встань. Я предаю его в руки твои. God says to him, get down to the host, I have delivered it into your hand. А если же ты боишься идти один, то пойди в стан Фура, слуга твоей, и он это сделал. И слыхал какой-то сон, который показывал, что они вообще в страхе, и не такие сильны, так как он думал. So God says to him, I will give it to you, but if you fear to go down, well, go down with Fuda, your servant, to their army, and you'll get some encouragement. And that's what he did. То есть всегда Гидеон хотел ободрения, он хотел, чтобы Бог дал ему знак, чтобы Бог как-то подтвердил его веру. So all the time, Gideon, it seems, wants to have confirmation of his faith. He wants a sign, he wants encouragement all the time. He's skeptical almost. А вот через такой человек Бог спас Израиль. But it was through such a person that God saved Israel. И есть вообще много церквей, в частности, у евангелистов, и баптистов, и пятидесятников, и православия, вообще у всех. Есть такое понятие, что ой, у нас такие лидерства, ой, у нас такие хорошие пастыри, вообще, без пороков, вот, вообще такой перфектный. There is in nearly all churches, Pentecostals, Russian Orthodox, the whole lot, this idea that we have got such a wonderful, spotless leadership, full of faith, etc. А Бог так не действует. Это далеко не его стиль. But this is not God's style at all. Он как-то любит, как-то предпочитает взять человека, который слаб, и укреплять тот человек, чтобы его использовать. God prefers to take someone who's very weak and use them and strengthen them and to reveal His glory and His strength through human weakness. Бог очень любит явить Его силу через человеческие слабости. Это не только по библейскому, Гидеон, например, тех, которые лакали как пес, тех, которые признали, что ну да, я не лучше пес, не лучше собака. It's not only here where Gideon, who is so weak, is chosen, and the 300 who are chosen feel or act like dogs, they recognize their weakness, etc. Ну, это тоже итак. Вот. Это всегда те, которые как-то слаб, которые умеют как-то служить Господу. Это всегда так. It's those who have some weakness who seem to be the ones whom God uses to bring others to Himself. Итак, это мое предложение насчет Гидеон и его 300. Я не знаю, если у вас предложение есть об этом. Тут говорится о том, что эти 300 человек были лучше приспособлены к любым походным условиям.